اگر گنڈاپور صاحب کے پاس، گور صاحب کے پاس اتنے ہی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپوزیشن سے اطاعت کرنے کی، نون سے، فضل الرحمان سے؟ مجھے کیا ضرورت ہے جب میرے اپنے کبوتر ہی میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ منیزے بریک کے بعد خوش آمدید۔ سینٹ انتخابات ہونے والے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کی تیاری کر رہی ہے، ایسے میں کنفیوژن کا شکار بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف قیادت ہے تو ایک طرف بانی تحریک انصاف کے سٹیٹمنٹس ہیں۔ ہو کیا رہا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف سینٹ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی یا ناراض کارکنوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقابلہ کرے گی۔ اطلاعات ہیں کہ اگر آزاد حیثیت میں مقابلہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو بڑا اپ سیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ قیادت جو فیصلہ کرے گی وہ کے پی میں تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل طے کرے گا، لیکن گروپوں میں تقسیم تحریک انصاف جو تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے اس کے جواب میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تیاریوں کا اندیا دے رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات ہوں یا عمران خان کی جیل سے رہائی یا پھر تحریک، پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کنفیوژن اور تقسیم میں عوام کیا تحریک انصاف کا ساتھ دے گی؟ مظہر برلا صاحب، یہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑا سوال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پارٹی کی تیاریاں چل رہی ہیں، دوسری طرف وزیر داخلہ بھی تیاریوں کا اندیا دے رہے ہیں۔ پبلک کا رد عمل کیا ہوگا اس پر؟ پبلک تو عمران خان کے ساتھ ہے، پبلک عمران خان کی آواز پہ لبیک کہے گی، اور اس میں حالات جو ہے نا پبلک کے لیے جو مشکل بنائے ہوئے ہیں حکمرانوں نے، اس کا زیادہ قصور ہے۔ وہ عمران خان کے ساتھ جڑنے پر مجبور کر رہے ہیں حالات لوگوں کو۔ باقی جو اختلافات ہیں، پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور جو آپ نے نقوی صاحب کا حوالہ دیا، دیکھیے وہ ایک ایس ایچ او بلوچستان میں لے جائیں، وہاں کے حالات ٹھیک کر دیں، ایک ایس ایچ او وزیرستان میں بھی لے جائیں، وہاں بھی حالات ٹھیک کر دیں، اور کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی کوئی ایک ایس ایچ او، اور ایک ایس ایچ او میرا خیال ہے سائرہ جی اتفاق کریں گی، کوئی کراچی میں بھی ایک ایس ایچ او چاہیے، تو 5-6 ایس ایچ او بھرتی کر لیں، چونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جیسے مرضی حالات ہوں ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو بھئی وہ ایس ایچ اوز کہاں ہیں؟ وہ لائیں ایس ایچ اوز، قوم کو تو امن چاہیے۔ محسن نقوی صاحب اپنا کام تو کر لیں، امن تو بحال کریں۔ وزیر داخلہ کا کیا کام ہے امن و امان کو بحال کرنا؟ دیکھیے میں رحمان ملک صاحب مرحوم کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا رحمان ملک مرحوم وہاں پہنچتے تھے، اور بہترین وزیر داخلہ کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ درست فرما رہے ہیں شہزاد بٹ صاحب۔ ایک ریفٹ پارٹی کے اپنے اندر ہی پیدا ہوئی بھی ہے، جس میں کہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 28 ایم پی ایز ہیں جو علی امین گنڈاپور سے ناراض ہیں، اور جس کی بنیاد پر علی امین یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی انتخابات ہو جائیں اور کوئی بھی کنٹیسٹ نہ کیا جائے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہی ہے اس کے پیچھے ریزن؟ دیکھیں قابل احترام منیز معین، میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ابھی میرے قابل احترام بھائی برلا صاحب فرما رہے تھے عوام ساری ساتھ ہے، اور یار عوام تو پبلک جو ہے وہ بھٹو کے ساتھ بھی تھی۔ عوام پبلک اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر جب نواز شریف اترے تب بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ پیٹرول کا ہے۔ وہ پیٹرول جو موٹر سائیکل گاڑیوں میں نہیں پڑتا اور لوگ ان تک اپنے قائدین کے پاس نہیں جا پاتے، اور جا بھی نہیں سکتے، وہ صرف گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے۔ ہاں کل کو اگر ووٹ دینے پڑے تو پاپولیرٹی کے حوالے سے وہاں تک برلا صاحب بھائی کی بات ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو فکرہ ہے اس میں سیدھا 2 لفظ ہے منیزے، پی ٹی آئی مزید سیٹیں سینٹ میں نشستوں سے محروم ہو سکتی ہے۔ میں واضح طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو 6-5 کا فارمولہ ہے، جو حکومت کے ساتھ معاملہ طے ہوئے 6 تیریاں تھے 5 میریاں، وہ والا فارمولہ ٹوٹنے پر آ چکا ہے۔ آج تک رپورٹ کل کیا ہوتا ہے میرے پاس نجومی نہیں ہوں، لیکن آج تک کا معاملات ختم ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے منیزے، اگر گنڈاپور صاحب کے پاس، گور صاحب کے پاس اتنے ہی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپوزیشن سے اطاعت کرنے کی، نون سے، فضل الرحمان سے؟ مجھے کیا ضرورت ہے جب میرے اپنے کبوتر ہی میرے کنٹرول میں نہیں ہے منیزے؟ تو پھر ہی میں جا کر دوسروں سے بات کروں گا نا۔ اور آخری فکرہ ایک لے لیں، سیدھا فکرہ ہے، 13 سے 15 ایم پی اے جو ہے وہ آج تک کی رپورٹ عرفان سلیم کو ووٹ دیں گے۔ میں کو ہوا میں بات نہیں کر رہا، کیلکولیٹ کر کے میں نام آپ کو باضابطہ بتا سکتا ہوں، میں نے کوئی 150 کی بات نہیں کی، 13 سے 15 ریکارڈنگ ضرور رکھیے گا۔ جی منیزے۔ جی 13 سے 15
अच्छा, 13 से 15 का फिगर आप दे रहे हैं। सायरा जी, आप मुझे बताएं, नोटों के बैग खुल गए हैं और वो जो क़यादत के कारकुनान थे या जिनके ऊपर इन्हिसार किया जाता था, बुनियादी तौर पर रहनुमा जिनको सपोर्ट हासिल थी कारकुनान की, वो कहीं बैक ऑफ करते नजर आ रहे हैं और जिनको नवाजा जा रहा है वो चेहरे हैं जिन पर ये कारकुनान इतना एतमाद नहीं करते। आप मुझे बताएं, ये मसाइल आगे बढ़ते जाएंगे क्या? मुझे सबसे पहले तो अगर मैं तज्जियाकार होती है, दानिश्वर होती भट्ट साहब की तरह, तो मैं खामोश रहती। जो आपने पिछले 2.5 साल में देखा, 2.5 साल में देखा, मैं कोई उनकी वकील नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से एक पार्टी के निशान ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कायद को कर लिया, कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, पार्टी में एक किस्म का क्योस क्रिएट कर दिया, उसके बाद उनसे उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली और लूट के माल पे ये तमाम बिना रीढ़ की हड्डी के रिंगते हुए सियासतदान दांत निकाल कर अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। उस पे मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मेरा ये मैसेज सेव कर लेना, इसको संदूकड़े में रख लेना, इसको कबड़ में रख लेना, मुझे नहीं समझ आती। अब वो जिन्होंने ये सारा तब से लेकर अब तक का मसला खड़ा किया है, तो आगे हालात उनके लिए वर्स से वर्स होते जाएंगे। जो एक पार्टी के साथ इतना कुछ हो गया जो तारीख में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ, तो वो हम क्या, आप और हम क्या, वो लोहे या फौलाद के तो बने नहीं हुए। आप जहां कारकुनों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से घरों में घुस जाते हैं, चादर चार दीवारी पकड़ के मार दिया। अदालतें तो ऐसी हैं कि जिस पुलिस वाले ने टेबल के नीचे सुन के ये सारी साजिश सुनी थी, पता चला वो छुट्टी पर है, फिर पता चला ये हो गया। कोई खुदा का खौफ कर ले, बाकी ये सारी चीजें इसी तरह होती हैं। हाँ, आपने कहा कि ब्रीफ केस के मुंह खुल गए, तो ये तो जाहिर है पैसा तो अभी इस वक्त की जो पाकिस्तान की जो सियासत और सारी हो, ये हकीकत है। जब बड़े बड़े मतलब सबको पता होता है जो रिजीम चेंज में क्या हुआ, मंडियां लगी और सारा कुछ हुआ, तो कैसे ये कर सकते हैं? यानी कि ये सियासतदान अपने और अपने औलाद के फायदे के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हमें चीनी का टीका लगा सकते हैं, हमें गंदम का टीका लगा सकते हैं, हमें आईपीएस का टीका लगा सकते हैं। अभी जो वजीर दाखिला की बात चल रही थी, वजीर दाखिला कौन है? वो पीसीबी चेयरमैन है, वजीर दाखिला है या कौन है वो? जहां मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, वहां पर बैठ के तज्जिए करना निहत्ते कारकुनों पे, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही, जिनको ये बावर करवाया जा रहा है कि मरते मर जाओ, तुम्हारा लीडर नहीं निकलेगा, तुम्हारे लीडर से नहीं मिलने दिया जाएगा, लोगों को उठाया जाएगा। वहां पर इस किस्म की हम लोग घरों में आराम से बैठ के ये तज्जिए देते हुए अच्छे नहीं लगते। हम और कुछ नहीं कर सकते, इस हुकूमत वक्त के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो इंसान खामोश ही रह ले। जी अच्छा, ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि बारहा अगर ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाए कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, हमारे घरों में घुस गए, ये हो गया, वो हो गया, तो जब आप हुकूमत में थे, आपने हुकूमत गिराई क्यों थी? नहीं थी गिरानी, चलानी थी हुकूमत। नहीं कहना था कि मैं तो डिक्टेशन ले रहा था और मैं हुकूमत इस तरह से चला रहा था। ये दोनों स्टैंसेस इकट्ठे पेश किए जाएं तो फिर बेहतर लगते हैं। मैं सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, सलमान अकरम राजा और अली अमीन, बज़ाहिर ये दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। अली अमीन कह रहे हैं कि हम बिला मुकाबला इंतखाबात जीत जाएंगे, जबकि सलमान अकरम राजा उसके बरक्स खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पर रोशनी डालिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम भी तैयारी करेंगे, एक तहरीक की तैयारी आप कर लें। देखें, जिसने ये बसात बिछाई है ना बिला मुकाबला की, इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम लोग बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाएंगे। कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जो इस वक्त के आपको बहरान नज़र आ रहा है, सारी सियासी जमातों ने किसी के कहने पर यह इत्तफाक़ राय हासिल किया है और एक मफाहमत की सियासत जो है उसकी बुनियाद डाली जा रही है। और मफाहमत की सियासत क्या है? जो काम इलेक्शन के अंदर नोटों की बोरी खुलना था, वो उससे पहले नोटों की बोरी खुल गई, को टिकट भी जारी कर दिए गए, तो नोटों की बोरियां तो खुल गई हैं। असल में अगर पीटीआई ने इसी तरह की मफाहमत करनी है तो फिर पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में भी मफाहमत कर ले, पंजाब में भी मफाहमत कर ले, कौमी सियासत में भी मफाहमत कर ले। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे तय करना है तो फिर लड़ाई किस बात की है? गिव एंड टेक कर ले, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाए, कुछ मामला तय कर ले, क्योंकि इक़्तिदार की बंदर बांट का खेल तो पहले से इस्लामाबाद में जारी है ना। उसमें अगर एक नया फरीक पीटीआई भी शामिल हो जाए तो क्या मसला है? मसला यह है कि कोई असूल भी तो तय करे ना पीटीआई। ये जो इस वक्त मफाहमती ग्रुप है
पी टी आई का, वो इमरान खान के बयानिए या बानी पी टी आई के बयानिए से तो बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेके खड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि पी टी आई के अंदर जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई वो जो मफामती ग्रुप है और जो रेजिस्टेंस का ग्रुप है उसके दरमियान जो है आपको लड़ाई नजर आ रही है, और इस लड़ाई का नुकसान बहरहाल पी टी आई के उस बयानिए को होगा जो बानी पी टी आई का बयानिया है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपका आ गया है, लेकिन एजेंडा तो एक ही होता है और एजेंडे में तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। तो इस जमात का एजेंडा ये था कि हम बिल्कुल भी सियासी मुकमका नहीं करेंगे और मेरिट पर किसी तौर समझौता नहीं करेंगे।